सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वित्तत्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्ण मानं जनादवदीर्षगुरुणो विनुते जज्जादजनो भगवते विदधीत्वमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य नैवात्मनो प्रभुरयं निजलाभपूर्ण मानं जनादविदुषो करुणो विनीते जद जद जनो भगवते विदधीत्वमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন, যারা আমাকে শত্রু বলে মনে করছেন, যারা আমার সমালোচনা করছেন, যারা আমার বিরোধিতা করছেন, তাদেরও অমঙ্গল কামনা যেন আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভগবান জাগরিত না হয়। তারা আমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করছেন, আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন, আমাকে শত্রু মনে করছেন। হে ভগবান, আপনি কৃপা করুন যেন তাদের জন্য আমার হৃদয়ে কোনো রকমভাবে তাদের প্রতিশোধ নেওয়া এরকম যেন কোনো ভাব আমার হৃদয়ে প্রকটিত না হয়। কারণ আমি গুরু সেবক হতে চাই, আমার অন্য কোনো পরিচয় নাই, আমি অন্য কোনো পরিচয়ে পরিচিত হতে চাই না। আমার পরিচয় একটাই, আমি চাই সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণে আমার পরিচয় যেন আমার গুরুপাদ পদ্মের পরিচয়ে আমি যেন পরিচয় দিতে পারি, তার শিষ্য কথার যেন যোগ্যতা লাভ করতে পারি, এইটি আমার প্রার্থনা। আজ আমার গুরুপাদ পদ্ম পরমহংস শ্রীশিল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তার আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কিছু পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমার গুরুপাদ পদ্ম আমি কি করে বললাম, আমার কি অধিকার আছে আমার গুরুপাদ পদ্ম বলার? এত বড় সাহস আমাকে কে দিল? আমার গুরুপাদ পদ্ম বলার আগে আমার লজ্জিত হওয়া দরকার। আমার কতটা গুরুচরণে আমার কতটা স্যাক্রিফাইস আছে, কতটা আত্মনিবেদন আছে, কতটা সেবা আছে। হাউ মাচ ডেডিকেশন আই হ্যাভ আনটু আ লোটাস ফিট অফ গুরুপাদ পদ্ম, how much sacrifice I have done unto a lotus feet of Gurupad Padma, so that I have my right to speak my Gurupad Padma. That is the main question. এটি আমাদের এখন প্রথম প্রশ্ন যে আমি কি করে বলতে পারি। গুরু সেবাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হওয়া বলে একটা শাস্ত্রের কথা আছে, যদিও এই গম্ভীর কথাগুলো সহসা সমাজে আলোচিত হয় না, কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার। গুরু সেবার মাধ্যমে যদি আমি তন্ময়তা লাভ করতে পারি, সেটাকে বলে সার্থকতা, সেটাকে বলে সিদ্ধি। সিদ্ধি বলকে কুছ নয়া কুছ নেই ऐसा। সিদ্ধি বলে অনেকে মনে করে গুরু সেবাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, টু গেট অ্যাবজর্বড ইন গুরু সেবা, টু গেট লস্ট ইন গুরু সেবা, গুরু সেবাতে হারিয়ে যাওয়া, গুরু সেবাতে ডুবে যাওয়া, এটাকে বলে সিদ্ধি। বহু ভাগ্যে কোনো শিষ্যের হৃদয়েতে এ ধরনের আশীর্বাদ বর্ষিত হতে পারে। সকলের চরণে এ ধরনের জিনিস হওয়া সম্ভব হয় না, সকলের চরণে এ ধরনের জিনিস হওয়া সম্ভব হয় না। গুরুপাদ পদ্মের আবির্ভাব তিথিতে আজকে পুষ্পাঞ্জলি, কোন পুষ্পাঞ্জলি দেব? আমার পকেটে অনেক পয়সা আছে, আমি অনেক দামি দামি ফুল নিয়ে আসব, দিয়ে গুরুচরণে সবাইকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আগে আমি দেবো, সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবো, তোরা সরে যা, একমাত্র আমি হচ্ছে গুরুর আপনজন বলে পরিচয় দিয়ে আমি পুষ্পাঞ্জলি দেবো। এটাকে পুষ্পাঞ্জলি বলে না। গুরুপাদ পদ্মের পুষ্পাঞ্জলি মানে হলো
আমার অন্তঃকরণকে তৈরি করা, যে অন্তঃকরণে বিন্দুমাত্র কোনো কপটতার গন্ধ পর্যন্ত থাকে না, যে অন্তঃকরণটাকে, যেহেতু অন্তঃকরণের গঠন হলো মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, এই মনও বলা যায় একই বস্তু। অন্তঃকরণ, subtle body, it seems to be one factor, but it is working 4 different way, 4টে বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করে। আসলে অন্তঃকরণ একটাই, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার। তাহলে মনও বলতে পারি। মহাপ্রভু সনাতন গোসাই কাছে আত্মা রামশ্চ মনয়ো নির্গন্থ্য অপি উরুক্রমে কুরবন্তি হেতুকিং ভক্তিম ইত্থম ভূত গুণ হরি, এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন 62 প্রকারের। সেই ব্যাখ্যাতে আত্মা কাকে বলে, আত্মা বলতে আমরা জানি যে আমাদের যে সূক্ষ্ম জীবাত্মা, ওই আত্মা বলি। কিন্তু মেদিনী কোষ আদি বড় বড় বিশ্বকোষেতে আত্মার অনেক পর্যায়বাসী শব্দ দেয়া রয়েছে, যদিও এই শব্দগুলো অ্যাবসলিউট মিনিং হিসাবে আমরা গ্রহণ করব না। আমাদের এই জড়জগতে শব্দের রূঢ়িবৃত্তি এবং সাধারণ বৃত্তি আছে। এই সাধারণ বৃত্তিতে অনেক মানে হয়, কিন্তু যখন আমি বাস্তবিক একটা এমন অর্থ নির্ণয় করতে চাই যে অর্থটা পারমার্থিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের ভজন রাজ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, আর বাকি শব্দগুলো কোনো সাহিত্যিক, কোনো ঐতিহাসিক ব্যবহার করতে পারে, তারা দেয়ার রেডি টু ইউজ ইট, তারা যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারে। সেখানে আত্মার কথার অনেক ব্যবহার করেছেন। আমি এখানে মনের কথাতেই চলে আসি। মন বলতে সুমন, যদি আমি বলি, ফুলের একটা পর্যায়বাচিক নাম হলো সুমন। ফুল, পুষ্প, ফুল, সুমন ইত্যাদি, কুসুম, বিভিন্ন নাম হয়। তা আমি যদি মন কথাটা ব্যবহার করি, সুমন অর্থাৎ ভালো মন, তাহলেও কোনো আপত্তি নেই, এটি পারমার্থিকে যে প্রযোজ্য। তাহলে এই যে সুমন, সুমন মানে হলো একটা সুন্দর পুষ্প। কোন পুষ্প? আমার অন্তঃকরণটা গুরুদেবের কৃপাতে ভজন করতে করতে, গুরু সেবা করতে করতে এমনই বিকশিত হয়েছে যেই ফুলটাকে আমি এখন গুরুচরণে দেওয়ার সাহস করতে পারি। এটাকে বলে বাস্তবিক পুষ্পাঞ্জলি। যেখানে চেতনার কোনো উন্মেষ নেই, যেখানে গুরু বৈষ্ণবের বিরোধিতা, যেখানে গুরু বৈষ্ণবকে ঠকাবার ইচ্ছা, সেখানে কোনো রিয়ালিটি বলে কিছু থাকে না, বাস্তবতা কিছু নাই। সেখানে আমাদের সমাজে যেমন জেনারেল কার্সি, একটা কার্সি আছে না আমাদের সমাজে, ইন জেনারেল উই হ্যাভ সাম, আমাদের কার্সি ডিসকাশন আছে। সেই সৌজন্যবোধ যেটাকে বলা হয়, আমাদের ওটা সেই সৌজন্য ভক্তি নয়। আমরা সমাজে আছি, এরকম করলে কি খারাপ দেখায়, এরকমভাবে কথাটা বলো, এটা হলো সৌজন্যবোধ। কিন্তু বৈষ্ণবরা যে সৌজন্যবোধ অনুসরণ করেন সেটা অপ্রাকৃত সৌজন্যবোধ। এটা জেনারেল মেটেরিয়াল জগতের কোনো কার্সি নয়, যে জড়জগতের মুখার্জিবাবু, ব্যানার্জিবাবু একে অপরকে সম্বর্ধনা করে কিছু কার্সিবোধ করছেন, এটা না। গুড মর্নিং বা কোথায় চললেন, স্বাস্থ্য আনতে, দুধ আনতে যাচ্ছে, কোথায় চললেন জানে, তথবিজিকে তো সৌজন্যবোধ। কিন্তু আমাদের বৈষ্ণব জগতে কিন্তু এরকম সস্তা কোনো সৌজন্যবোধের কোনো কথা আমরা জানি না। আমাদের সৌজন্যবোধ মানে আত্মা থেকে আসে, হৃদয় থেকে কোনো বৈষ্ণবকে ভালোবাসা। আর তাছাড়া তো কোনো উপায়ও নেই। শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবকে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় রাস্তা তো আমাদের খোলা নেই। কোন রাস্তায় আমরা যাব? কোনো রাস্তায় তো আমরা সিদ্ধি লাভ করতে পারবো না, এটা হয় না। যাই হোক, আমরা মনে করি গুরুপাদ পদ্মের আবির্ভাব তিথিতে তাকে মালা দিয়ে, তাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, প্রণামী দিয়ে তাকে কৃতকৃতার্থ করে দিলাম, তার পূর্বপুরুষকে উদ্ধার করে দিলাম আমরা।
এইটা আমাদের মনের মধ্যে বিচার আছে। আজ গুরুপাদ আমি কিছু প্রণামী দিলাম, প্রণামী দিয়েছি না আমি, তবে তারপর পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, তাহলে তার যে 14 পুরুষকে উদ্ধার করে দিলাম। কিন্তু মানুষ এতই মূর্খ, মানুষ এতই অজ্ঞানে রয়েছে, তারা জানে না যে আমরা যদি গুরু বৈষ্ণবের পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি, যদি গুরু বৈষ্ণবের গুণমহিমা কীর্তনের কোনো সুযোগ আমাকে কোনো গুরু বৈষ্ণব, আপনারা যেমন আমায় দিয়েছেন, কেউ ছিল না, আমি শুরু করতে বাধ্য হলাম, আমি তো বৈষ্ণবদের দেওয়ার জন্য, কিন্তু কোনো বৈষ্ণবই আমাকে ভালোবাসেন না, তারা আমাকে ত্যাগ করেছেন বলে মনে হয়। প্রভুপাদ ত্যাগ করেছেন কিনা জানি না, বলতে পারবো না, গুরুবর্গ আর প্রভুপাদ ত্যাগ করেছেন কিনা বলতে পারবো না। তবে যাই হোক, যেটাই হয় সেটাই আমি জানি মঙ্গলের জন্য হয়। যা কিছু ঘটে তাতে আমার কোনো অসন্তোষ, আমার মধ্যে আপনারা কোনো দিন ডিস্যাটিসফ্যাকশন, কোনো অসন্তোষ দেখেছেন কি? উত্তেজনা, কোনো উদ্বেগ? আমি জানি যা হয় গুরুদেবের ইচ্ছায়, বৈষ্ণবের ইচ্ছায়, তার জন্য আমার উদ্বেগের কোনো কারণ থাকতে পারে না। আজকে এত বড় একটা সাহস করলাম ভগবানের ইচ্ছায়, যেটা আজকে চিরকাল ভগবানের ইচ্ছা আমি ভেবেছিলাম। এই সব ছোট ছোট ছেলেবেলেগুলোকে নিয়ে আমি জানি যারা এঁচোড়া পাকা হয়ে গেছে, যারা নষ্ট হয়ে গেছে, দূষিত অন্ন খেয়ে, বিভিন্ন ভাণ্ডারা খেয়ে প্রণামী, তাদের আমি চিন্তাও স্বপ্নেও ভাবি না। অন্তত এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যদি একটা আশ্রম হয়, তারা আমি দেহ রাখলে তারা ভবিষ্যতে তারা, এইটা আমার ইচ্ছা। আমি আপনাদের শিখিয়ে দেবো কিছু, এই জন্যই ব্যাসাসনে এরকম স্পর্ধা আমার নাই। আপনাদের কিছু জ্ঞান দিয়ে দেবো, যেটা অনুভব হয় গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে, যেটা মুখে উচ্চারিত হয় সেটাই। আমরা মনে করি গুরুপাদ পদ্মের উৎসবেতে তাকে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, প্রণামী দিলাম, তাকে কৃতকৃতার্থ করে দিলাম, কিন্তু আমরা একথাটা ভুলে যাই যে আমাদের পুষ্পাঞ্জলি, আমাদের গুরু বৈষ্ণবকে কিছু দেওয়া, সেগুলোর পিছনে রহস্য হলো আমাদের নিজের আত্মার চরম মঙ্গলের বিধান, অন্য কোনো কারণ নেই। এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে নেই। একটাই রহস্য, এটা হচ্ছে উই আর ডুইং এভরিথিং ফর আওয়ার ওন বেনিফিট। I give Puspanjali under the lotus feet of Guru Padma, it matters little. I can give, cannot give, but if I give, not that I am going to give some benefit to my Guru Padma. আমি আমার গুরুদেবকে বেনিফিট করছি, পুষ্পাঞ্জলি কৃতকৃতার্থ করছি, এটা নয়। তার পুষ্পাঞ্জলি আমি যে দিচ্ছি সেটা আমার নিজের স্বার্থ। এই স্বার্থটা কথাটার প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করছেন, আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সবসময় যেন সজাগ থাকি। এ আবার কি কথা বলে স্বার্থ? আমরা তো জানি স্বার্থ বলে তো স্বার্থপর বলবে, আপনারা বুঝলেন না। প্রভুপাদ বলছেন, কালকেও আলোচনা করেছিলাম, আমরা আমাদের অনন্তকালের যে একটা মঙ্গলের যে একটা রাস্তা, সেই রাস্তাতে আমরা একটা সেকেন্ড সময় দিতে পারবো না। উই ক্যান ওয়েস্ট আওয়ার হোল লাইফ, বাট উই আর অ্যাট অল নট রেডি টু ওয়েস্ট, give some time to realize what is called absolute truth. পরম সত্যবস্তু কোনটা সেটা জানবার জন্য আমরা একটা মিনিটও খরচা করতে রাজি না। আমাদের অনেক কাজ আছে, মশাই, আপনি কি করেন? সত্যিই তো, আমি কি করি? কিছুই তো করি না, আমাদের অনেক কাজ আছে। সেই ব্যক্তিগুলোকে বহুবার বলছেন এরা কতটা দুর্ভাগা, যে পারমার্থিক মঙ্গল যে চিরন্তন, আমার জীবনের যে অনন্তকালের একটা সমস্যা, এই সমস্যাটা চিরন্তন সমাধান, একটা পার্মানেন্ট সলিউশন, সেই সমাধানটা করবার জন্য আমি একটুও সময় দিতে রাজি না। অথচ মায়াদেবীর সেবার জন্য আমি সময় দিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার কোনো ক্লান্তি নেই, আমাদের ভাগবতী মহাপুরাণ বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ কি সুন্দরভাবে এরা সাংসারিক আনন্দগুলো গ্রহণ করে, এরা কি সুন্দরভাবে সাংসারিক আনন্দগুলো উপভোগ করে। এত পরিশ্রম, যেটা গুরু বৈষ্ণবের জন্য একটা বিন্দু, ওয়ান ড্রপ অফ সাচ সেবা, material people not ready to do, whereas they are giving the whole energy to earn money for their
সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, সামাজিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি, বিভিন্ন কারণে তারা অজস্র অর্থ ব্যয় করতে রাজি আছে। কিন্তু তারা গুরু বৈষ্ণব ভগবানের জন্য কোনো সময় বা কোনো কিছু ব্যয় করতে রাজি নয়। যেখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, রিয়েলি ইট ইজ স্ট্রেঞ্জ, দে নেভার ফিল টায়ার্ড, তারা ক্লান্তি বোধ করে না। হাউ পসিবল? অথচ গুরু বৈষ্ণব একটু সেবা করলে ক্লান্ত হয়ে যায়। এত কষ্ট করে আসবার পরেও যখন স্ত্রী সম্ভাষণ হয়, সাংসারিক অন্যান্য আনন্দ ভোগ করা যায়, তখন এত পরিশ্রম কোথায় চলে যায় বলে সময় মনে হয় না। কলাক্ষরানাম অনুরক্ত ধিয়া, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, যখন বাচ্চা ছেলেটা বাচ্চা মেয়েটা আমার সঙ্গে তোতলি ভাষায় কথা বলে, এত পরিশ্রম করে আসার পর মনে হয় আমার কোনো পরিশ্রমই করি নাই, সব পরিশ্রম জুড়িয়ে যায়। আমরা গুরু বৈষ্ণবকে পুষ্পাঞ্জলি দিই, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করি, কিসের জন্য? কারণ আমাদের নিজের মঙ্গলের জন্য। মঙ্গল এবং অমঙ্গলের যে ডেফিনেশনটা আছে সমাজে, এই ডেফিনেশনটা আমাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে কাজে লাগে না। But the definition about Mangal and Amangal, whatever conception we have already, that is obsolete, useless. মঙ্গল এবং অমঙ্গলের যে কনসেপশন আমাদের হৃদয়তে আছে, সেই কনসেপশনটাকে পুরো রাস্তায় জঞ্জালে ফেলে দিতে হবে। এটা কোনো অমঙ্গল বা মঙ্গলের কোনো প্রশ্নই নয়। অমঙ্গল তো তখন যখন আমি গুরু বৈষ্ণবকে ভুলে যাই, গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে পারি না, তার সঙ্গে চালাকি করি, তাকে এড়িয়ে চলি। এইভাবে আমি আমার জীবনের অমঙ্গলকে ডেকে আনি। মঙ্গল কাকে বলে, অমঙ্গল কাকে বলে, তার ডেফিনেশন, তার ব্যাখ্যা লোকে জানে না। অমঙ্গল তখন যখন আমি গুরু বৈষ্ণবকে ভুলে যাই, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করি, আমি বিষয়তে ডুবে যাই, বিষয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারিক জগতে চলি, সেটাকে ঘোরতর অমঙ্গল আমি ডেকে আনছি। যেটা অনেকবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন। সেটাকেই বিপদ বলা হয়, যেখানে আমি ভগবানকে ভুলে যাই, গুরু বৈষ্ণবকে ভুলে যাই। আর যেখানে আমার ধ্রুব স্মৃতি থাকে, ভজন রাজ্যের সিদ্ধির এইটা গোপন রহস্য, যার জীবনে ধ্রুবানুস্মৃতি, কনস্ট্যান্ট মেমোরি অফ গুরু বৈষ্ণব ভগবান, দ্যাট ইজ দ্য সিমটম অফ সিদ্ধি। আমাদের জীবনের সিদ্ধির এইটি হচ্ছে মাপকাঠি, কে কত পরিমাণে গুরু বৈষ্ণবের স্মরণে রাখতে পারেন। আর যেটাকে বিপদ মনে করছি, অনেক টাকা চলে গেল, কি করব আমি, এগুলোকে বিপদ বলে না। বিপদ বলে যদি আমি ভগবানকে গুরু বৈষ্ণবকে ভুলে যাই, সেগুলো হলো বাস্তবিক বিপদ। সেই জন্য শাস্ত্র বলছেন, বিপদো নৈব বিপদো সম্পদো নৈব সম্পদ, বিপদঃ বিস্মরণম বিষ্ণু, হ্যাঁ, আর বিপদঃ বিস্মরণ বিষ্ণু, আর হচ্ছে ভগবানকে স্মরণ করাই হচ্ছে যেটা বিপদো নৈব বিপদো সম্পদো নৈব সম্পদ, বিপদঃ বিস্মরণম বিষ্ণু সম্পদো নারায়ণ স্মৃতি, ভগবৎ স্মৃতি। যার জীবনেতে যত পরিমাণে ভগবৎ স্মৃতি থাকবে, সে তত পরিমাণে অধিক সিদ্ধি, অধিক উন্নতি লাভ করেছেন ভজনে। যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম, দ্য শ্লোক আই স্টার্টেড উইথ, সেখানে বলা হয়েছিল, নৈবাত্মন প্রভুরয়ম নিজলাভপূর্ণ। ভগবান বা গুরু বৈষ্ণবকে কিছু দিয়ে আমি কৃতকৃতার্থ করে দেবো, এটা ভুল কথা। আমি গুরু বৈষ্ণবকে কিছু অনুদান দেবো, টাকা পয়সা দেবো, কিছু বিল্ডিং বাড়ি জমি দিয়ে কৃতকৃতার্থ করি, এটা ভুল কথা। তারা নিজ লাভে সন্তুষ্ট, সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই।
যেটা মহাপ্রভু আত্মারামশ্চ মনয় নির্গ্রন্থে যে শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেখানে মহাপ্রভু 62-63 রকম ব্যাখ্যা করেছিলেন। আত্মারামের প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন আত্মনি রমতে ইতি আত্মারামঃ, আত্মনি রমতে ইতি আত্মারাহা, হু ইজ বিজি উইথ, হু ইজ itself satisfied with the পরমাত্মা আত্মা ভেতরে, নো ডিসস্যাটিসফ্যাকশন দে, যেখানে কোনো অসন্তোষ নাই, যিনি আত্মার ভেতরেতে খুঁজছেন সেই পরম সত্যবস্তুটাকে, যার ইনার ভিশন জাগ্রত হয়েছে, অন্তর্দৃষ্টি। বাইরে আমরা অনেক কিছু দেখি, ওখানে একটা মেয়ে ছেলে দাঁড়িয়ে খুব সুন্দর দেখতে, ভালো করে দেখে, ওখানে একটু টাকা পয়সা আছে, বাড়িটা খুব ভালো, ঠাকুরের ড্রেসটা খুব ভালো হয়েছে রে, এগুলো ভোগের কথা, এগুলো কোনো সেবারাজ্যের কোনো কথা না। ঠাকুরের বেশটা খুব ভালো হয়েছে, জানেন, ঠাকুরের ভলটা ভালো হয়েছে, তো তুমি কি হবে তোমার? ঠাকুরের বেশটা কি তোমার জন্য ভালো হয়েছে? যেমন বেশ্যা কাপড় পরে জগতের লোককে আনন্দ দেওয়ার জন্য, সেটা তুমি ভেবে নিলে নাকি? কি ভেবে নিলে তুমি? ভগবানের ভালো কাপড় পরাটা, ভালো জিনিসটা আমি দেখতে পারি না, আমি তো অন্ধ। একথা অনেকবার প্রভুপাদ আলোচনা করতেন, কিন্তু কোনো লোকের মাথায় ঢোকে না, তারা এমনই জড়জগতে ব্যস্ত, এইসব চিন্তা করার সময়ই নেই। দৃশ্য দ্রষ্টা দর্শন, যতক্ষণ আমি নিজেকে মনে করব গুরুপাদ পদ্মকে আমি দেখছি, তিনি অসুস্থ, তিনি বৃদ্ধ, এগুলো এই দর্শনের দ্বারা আমি গুরুপাদ পদ্ম অন্তর্ধান করে। Whenever we challenging mood, I like to see my Guru Padma, then Guru Padma immediately can vanish from there. I cannot see. Guru Padma can get vanished. যখন আমি চ্যালেঞ্জিং মুড দিয়ে গুরু বৈষ্ণবকে দেখব, ততক্ষণ গুরু বৈষ্ণবকে দেখতে পাবো না, ওরা ভ্যানিশ করবে, ওরা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, আর গুরু দর্শন হবে না। রক্ত মাংসের কোনো মানুষ দেখব, অসুস্থ দেখব, এইগুলো আমি দেখব, আমার গুরুদর্শন হবে না। গুরুদর্শন মানে হলো বৈকুণ্ঠ দর্শন, গুরুদর্শন মানে হলো বৈকুণ্ঠ দর্শন। অনেকেই হাজার হাজার ব্যক্তি গুরুচরণে আশ্রয় নিতে পারেন, দে হ্যাভ দেয়ার রাইট, আমার কিছু করার নেই। তারা হাজার হাজার ব্যক্তির থেকে হাজার হাজার ব্যক্তি গুরুচরণে আশ্রয় নিচ্ছেন, তারা পরিচয় দিচ্ছেন আমি আশ্রয় নিয়েছি অমুক গুরু শিষ্য, নিয়ে গুরুপাদপদ্মকে ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, গুরুপাদপদ্মকে ভাঙাচ্ছেন। আমি ওনার তাই নাকি? আপনি ওনার শিষ্য, আপনি কত বড় হনুমান, আমার কাছে আসুন, পুজো করি আপনাকে। গুরুপাদপদ্মকে ভাঙিয়ে খাচ্ছি আমি, কিন্তু সৎশিষ্যের লক্ষণ হলো গুরুপাদপদ্মকে ভাঙিয়ে খায় না। বরঞ্চ সমাজের লোক যদি কোনো সৎশিষ্যকে দেখে, তার আচরণ, তার সমস্ত কিছু দেখবার পর অবাক হয়ে বলে, ইনি কে? তার শিষ্য উনি, যার এত তেজ, এরকম কে তিনি? বললাম পরিচয় কি? অর্থাৎ গুরুদেবের পরিচয় তিনি ভাঙিয়ে খান না। সৎশিষ্যের পরিচয় সেলফ এফালজেন্ট, সৎশিষ্যের পরিচয় ইট সেলফ ম্যানিফেস্টেড, এটা কাউকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। This is the general custom in your society. When a new man, you are going to bring a new man, you can come to Maharaj, he is the district magistrate of this year. But Guru Vaishnava need not be identified that way. Guru Vaishnava itself, self-effulgent. A Guru Vaishnava sitting in one place, do kirtan, do sing, speak something, itself whole world can know. Not that I am preaching for Guru Padma. Guru Padma preaching for me. Not that. আমি বলতে পারি না আমি গুরু পাদপদ্ম প্রচার করলাম, আরে গুরু পাদপদ্ম প্রচার করলাম আমি কে? এ তো সব প্রকাশ বস্তু। সূর্য যেমন আকাশে উঠলে পরে সূর্যকে দেখা যায়, কে কে সূর্যকে ওপরে আকাশে তুলেছে, আর সূর্যের আলোতে সূর্যকে দেখা যায়, সূর্যের আলোতে সূর্যকেও দেখা যায়, আর সব জিনিস দেখা যায়। কারে গুরুপাদপদ্মের প্রচার আমি করতে পারি না। গুরুপাদপদ্ম সব প্রকাশ বস্তু। কোনো এক গুরুপাদপদ্মের যদি সৎশিষ্য, যদি কোনো সৎশিষ্য হয়, গুরুপাদপদ্মের কোনো সৎশিষ্য, সেই সৎশিষ্যকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, যে মাইকে অ্যানাউন্স করলো উনি এবার কিছু বলবেন,
অপেক্ষা রাখে না, কোনো পরিচয় ছাড়াই। আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে আপনি আপনার ডায়েরিতে লিখুন, একটা সৎশিষ্যকে যে কোনো দেশে যে কোনো জায়গায় নিয়ে গেলে কাল ফেলে দেবে। সৎশিষ্য বসবে, তার মাধ্যমেই তার পরিচয়। যেমন নরোত্তম ঠাকুরের উদাহরণ আমি দিই, নরোত্তম ঠাকুর একটা উদাহরণ দিই আমি। নরোত্তম ঠাকুর তাকে কেউ মাইক্রোফোনে পরিচয় করে দেয়নি, নরোত্তম ঠাকুর গেছেন, ত্রিপুরায় গেছেন, মণিপুর গেছেন, বিভিন্ন জায়গায়। মণিপুরের লোকরা কোনো ভাষা বোঝে না, মণিপুরি ভাষা, বাংলা কিছু বোঝে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, একটা বিষ্ণু মন্দিরে বসে তিনি যে কীর্তনগুলো করছেন, এরা যে সমস্ত পাগল হয়ে কাঁদছে। কী কারণে কাঁদছে? তোরা কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে? বলে উনি কীর্তন তোর কী হয়েছে, কি বুঝলি, কীর্তনে কী বলছে? বলে জানি না, কীর্তনে কী বলছে তা জানে না, অথচ কাঁদছে। কী করে হলো এটা? বিকজ হরিকথা ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইয়োর আত্মা। হরিকথা is the language of your atma, code language. What language I am using, that's not a big matter. কি ভাষা আমি বলছি এটা বড় কথা নয়, আমি কি বলছি, কিভাবে বলছি, that is more important. এটা সবচেয়ে বড় কথা। নরোত্তম ঠাকুর ওখানে গিয়ে বাংলাতে কীর্তন করছেন, ত্রিপুরায় চোখের জল পড়ছে, কীর্তন করছেন, আর সমস্ত চারিদিকের লোক কেঁদে ভাসাচ্ছে। পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব গৌরাঙ্গ গুণের নিধি। কি বুঝলি তোরা কিছু বুঝলি? আমি তো জানি না কী ভাষা বলছে। ঠিক সেম থিং হ্যাপেন উইথ শিল ভক্তিযুক্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ। ওরে ব্রজবাসী তোরা বল, কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাবো, কোথায় গেলে শ্যামসুন্দরকে পাবো? এই কীর্তনটা মাধব গোস্বামী মহারাজ গাইছেন। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গোয়িং অন, ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গোয়িং অন, অ্যান্ড Madhu Goswami is singing this kirtan, where I can get Krishna. What Gopikagon already told in Bhagavatam na? Gopikagon, Gopi Gita-te ki ache? Ne Krishna ke pagoler moto, they are hunting Krishna, they are searching Krishna. Each and every chappa chan mari, in jab Baju bhashaye bole, chappa chan mari. Mane every pores and corner I am searching where Krishna is hiding. That is written in Bhagavatam. Gopikas in Gopi Gita speaking. Bichikyur unmattagabad banat banam. In Bhagavatam it is written. Otati jadvavan onnikananam kitujugayate tamapashyatam. এগুলো সব বলছেন। আর ভাগবতে বলছেন, ভাগবতেই লেখা আছে, ভাই গোপিকারা কীরকমভাবে খুঁজছে, মানে প্রত্যেকটা জঙ্গলের প্রত্যেকের লতা পাতা সব যায় কোথায় কৃষ্ণ লুকিয়ে আছে। বিচকিওর উন্মত্তগবৎ বনাৎ বনম, এক বন থেকে আরেক বনে খুঁজছেন। Our whole bhajan life is nothing but a searching mission. Don't forget, remember. If you forget this point, you can get lost. Our whole bhajan life is nothing but a searching mission. We are searching. Where Krishna? We are searching. With torchlight, searchlight, given by Guru Padma. We are searching when Krishna is, to arrest him. কৃষ্ণকে ধরবার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের ভজন। ভজন কাকে বলে? আমরা কৃষ্ণকে অন্বেষণ করছি। হোল ডে, দিন আর রাত আমরা কৃষ্ণকে খুঁজছি, কোথায় কৃষ্ণ আছে। আমি যখন গৃহত্যাগ করেছিলাম, তখন আমার উদ্দেশ্য কী ছিল? কৃষ্ণ অন্বেষণ। When I left my home, my mission was to search out Krishna. But after a long time, I discovered my mission is to search out love, puja, pratishtha. এখন আমি আবিষ্কার করছি আমার উদ্দেশ্য হলো লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাকে সংগ্রহ করা। কৃষ্ণ অন্বেষণ আগেই ছিল। আগে আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, that time I had my honest intention. I wanted to search out Krishna, but after a long time, after doing so much offense, aparad, now is converted into some other idea. এখন আমার মিশন হলো
কি করে টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা সঙ্গ করব, লোকে আমাকে মালা দেবে, এইটাই আমার মিশন। এখন আর কৃষ্ণকে পাওয়া গেলেও ভালো, না পেলেও কোনো ক্ষতি কী আছে? কৃষ্ণকে পেয়েই বা কী হবে, যত ঝামেলা। এটা হচ্ছে আমার বর্তমানের মন্তব্য, বর্তমানে আমার মন্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কথাটা বলতে গিয়ে এতগুলো কথা বলা হলো, সেটা হলো এই যে গুরু বৈষ্ণব নিজ লাভে সন্তুষ্ট। তাদেরকে বাইরের কোনো বস্তু দিয়ে, কোনো টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা দিয়ে আমি তাদেরকে সন্তুষ্ট করব, এটা হয় না। দে আর স্যাটিসফাইড দেমসেলফ বাই মানি, পজিশন, so many things I can try to give to satisfy. Not that, wrong conception. এটা ভুল ধারণা। গুরুপাদ পদ্ম কাউর পূজা নিতে চায় না, তারা নিজের আবির্ভাব তিথিকে বলতে চায় না, তারা লজ্জা করে, তারা কিছু কিছু করলে তাকে গালাগাল দেয়, মারে, এটা একদম করবি না, চ যা দূর হ এর থেকে। আমার মতো একজন মানুষ আমার আবির্ভাব তিথি কী হবি, গুরু বৈষ্ণবের কর। সেখানে বলছেন নৈবাত মনো প্রভুরয়ন নিজ লাভ তুষ্ট, যেখানে নিজ লাভে সন্তুষ্ট গুরু বৈষ্ণব, সেলফ স্যাটিসফাইড, তারা নিজ লাভে সন্তুষ্ট, তাদেরকে বাইরের কোনো কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয় না, তাদেরকে আচার্য বানাতে হয় না, কেউ আচার্য বানিয়ে দেবে, তারা নিজেরাই আচার্য হয়ে যায়, ভগবান তাদের আচার্য করে। হতে পারে আপনারা সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু প্রভুপাদ ত্যাগ করেছে কিনা এটা বড় কথা। সমাজের লোক কত তথাকথিত সাধু ত্যাগ করেছে, ভালো কথা, এটা তো আরও জঞ্জাল গেল, ভালো তো সুবিধে, কিন্তু প্রভুপাদ ত্যাগ করেছে কিনা, কেশব মহারাজ তারা গুরুবর্গ ত্যাগ, এটা তো প্রথম কথা। সমাজের কোন তথাকথিত ব্যক্তি, ভালো কথা, আরও জঞ্জাল গেল, এই ঝামেলা হবে না, আলো ভালো করে হরিকথা কীর্তন হবে, এটা সুবিধে। ওরা তো কাউকে অপমান করে না, এটা একটা গোপন কথা। তাহলে গুরু বৈষ্ণব সপ্রকাশ বস্তু, গুরু বৈষ্ণব সপ্রকাশ বস্তু, তাদেরকে প্রকাশ করতে হয় না, তারা নিজেরাই প্রকাশিত, তাদেরকে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দরকার পড়ে না, এমনি এমনি লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা তাদের। মাধবেন্দ্র পরিপাদ কোন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার পেছনে গেছিল? মাধবেন্দ্র পরিপাদ কোন লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার পেছনে তারা গেছিল? মাধবেন্দ্র পরিপাদ। তাহলে অটোমেটিক তাদের কি করে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা তার এত হলো, যে আজকে পৃথিবীর কোনো জায়গা নেই যেখানে আজকে মাধবেন্দ্র পরিপাদকে জানে না, প্রভুপাদকে জানে না, ঈশ্বর পরিপাদকে জানে না, ভক্তিপ্রমোদ তুরী গোস্বামী আর কোন বিদেশে গেছিলেন, তাকে তো সব কোনে জানে। এটা কোনো কথা হলো? প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই যেই না চাহে তার হয় বিধাতা নির্মিত। প্রতিষ্ঠার এইটি স্বভাব, যে সাধু প্রতিষ্ঠা চায় না তার এমনি ভগবান তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়, কেন তার ভগবানের এটা সুবিধে, ভগবানের এটা সুবিধে, প্রতিষ্ঠা তাকে ভগবান ইচ্ছে করে দেয়। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজকে রাজা বানালো কে? নৃসিংহদেব। বললাম যে আমি রাজা হব না, তোকে বলছি তোকে রাজা হতে হবে। ধ্রুব মহারাজ, প্রভু আমি রাজা হব না, আমি রাজা না, তোকে রাজা হতে হবে। আমি রাজা হলে আপনার সুবিধা কী হবে? সুবিধা হবে, তুই যদি রাজা হোস তাহলে ম্যাসিভ প্রচার হবে। দেশের রাজা যদি সাধু হয় তাহলে সবাইকে প্রচার করবে, এইটা সুবিধা। তোকে রাজা হতে হবে, রাজ্য নিতে হবে তো। আমি না নেবো না, আমার রুচি না, নিতে হবে তো। তাহলে গুরু বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠার দরকার নেই, ভগবান ইচ্ছে করে প্রতিষ্ঠা দেয়, তার কারণ এর দ্বারা সমস্ত জগতে ভগবানের নামের প্রতিষ্ঠা হবে। এই জন্য প্রতিষ্ঠার স্বভাব যেই না চাহে তার হয় বিধাতা নির্মিত। মাধবেন্দ্র পরিপাদ চলে যাচ্ছেন, পালিয়ে যাচ্ছেন, মাধবেন্দ্র পরিপাদ পালিয়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠা তার পেছনে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাধবেন্দ্র পালিয়ে যাচ্ছেন, সকালে উঠলে আমাকে মালা দেবে, ওকে জেনে যাবে, পালিয়ে গেলে। তারপর কি পালাতে পেরেছিলেন? প্রতিষ্ঠা তার পেছনে এলো, আমরা অনুভব করতে পারি না। পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী মহারাজ কীর্তন করছেন, ওরে ব্রজবাসী তোরা বল, কোথায় গেতে কৃষ্ণ পাবো তোরা বল। দিস কীর্তন ভক্তিবিদ মাধব গোস্বামী মহারাজ করতে, আজানুলম্বিত ভুজো, কি অপূর্ব দেখতে। ছিল মাধব গোস্বামী মহারাজ দর্শন মাত্র পবিত্র হয়ে যাবে,
এত অপূর্ব দর্শন, চোখে জল পড়ছে আর কাঁদছেন আর কীর্তন করছেন। এইভাবে কীর্তন করতে করতে যারা পাঞ্জাবি, যারা অন্য অন্য ভাষা জানে, যারা বাংলা ভাষা কিছুই জানে না, তারা পর্যন্ত কাঁদছে, তারা সবাই চোখের জল ফেলছে। গুরুদেব, মাধব গোস্বামী গুরুদেবও রয়েছেন, শিলা ভক্তিমত পুরী গোস্বামী চোখে জল পড়ছে, তারা কাঁদছেন। এবার একটা পাঞ্জাবের বুড়ি সে এবার আমাদের ভক্তি বিজ্ঞান ভারতী মহারাজকে প্রশ্ন করছেন যে महाराज जी ये क्या बोल रहा है गुरु जी, क्या बोल रहा है, तुमने समझा नहीं क्या? हमने समझा नहीं। तो रोया क्यों? न जाने क्यों रोना आ गया कि गुरु जी क्या कर रहा है। और जाने ही ना गुरु जी की गाइছে, गुरु जी की गाइছে ওরা জানে না, কিন্তু आँखों में आंसू आ रहा है। ও জানেই না গুরুজি কেন কি গাইছে, এটা তার আইডিয়া নেই, কিন্তু চোখে জল আসছে। দ্যাট ইজ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ কোড ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইয়োর আত্মা। লাইক কম্পিউটার আন্ডারস্ট্যান্ড কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, আমাদের এই ভক্তির কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সেটা বাইরের ভাষাতে ব্যক্ত করা যায় না। যার জন্যই প্রভুপাদ যেমন দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদীর তীরেতে যখন বাংলাতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন মাধব হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী সবাই মিলে বলছেন হরিকথা হয়ে যাওয়ার পর, গুরুদেব আপনি, প্রভুপাদ আপনি বাংলাতে বললেন, তো এরা কিছু বাংলা বোঝে না, তো এরা বাংলাতে বললেন। প্রভুপাদ গম্ভীর হয়ে বলছেন, আমি না তো বাংলা বলেছি, না তো সংস্কৃত বলেছি, না তো ইংরেজি বলেছি, না তো হিন্দি বলেছি, আমি হরিকথা বলেছি। এই মহাপুরুষদের যেসব কথা, এসবের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ পাই যে হরিকথা ইজ দ্য কোড ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইয়োর আত্মা। উইদাউট স্পিকিং, even without speaking anything, I could realize the language of my Guru Maharaj. But he is looking at me, what he want to say. That is his highness, Kipa. এটা আমি আমার পাওয়ারেতে আমি পারবো না। গৌড়ীয় ভজন শুধু নয়, ভজনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিত্য জগতে throughout the eternity সবসময় মনে রাখবে যে আমার ভজনের যা কিছু সম্পত্তি এটা হচ্ছে গুরু কৃপা। যেদিন এই কথাটা আমি ভুলে যাব, সেদিন আমি নিঃস্ব হয়ে যাব। I can become a beggar in the way of bhajan. In the way of bhajan, I can become a beggar, street beggar, when I can forget everything, my achievement all by Guru Kripa. যেদিন আমি ভুলে যাব গুরু কৃপা, গুরু শক্তিতে আমি সব করেছি, যেদিন আমি এই কথাটা ভুলে যাব, সেদিন আমার জীবনে ডোমস্টে, এটা আমার শেষ দিন, সেদিন আমার এটা শেষ দিন, সেদিন আর কোনো রাস্তা নেই। যার জন্য নিত্য জগতে প্রবেশ করার পরেও, নিত্য জগতে যাওয়ার পরেও সেখানে পর্যন্ত গুরু সেবার প্রশ্ন আছে, গুরু কৃপা, গুরু সেবার প্রশ্ন সেখানেও আছে। শিব খালি এই জগতে আছে এটা নয়, নিত্য জগতেও গুরু সেবার কথা এখানে আছে, গুরু আনুগত্যের কথা আছে। প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, আনুগত্যহীন ব্যক্তি পশু সদৃশ্য বা পশুর থেকে অধম। আনুগত্যহীন ব্যক্তির চরিত্র দেখলে বোঝা যাবে, বাইরে মনে হবে সাধু, কিন্তু তার ক্রিয়াকর্ম সব বোঝা যাবে যে আনুগত্যহীন ব্যক্তি পশু সাদৃশ্য বা পশুর থেকে অধম। আমার যা ইচ্ছে তাই করব, আমার জীবনটা যদি গুরু বৈষ্ণবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে আমার পাশবিক চরিত্র লাভ হবেই হবে। কোন বৈষ্ণবের আনুগত্য করব? বৈষ্ণব তো নেই, ঠিকই তো কথা, বৈষ্ণব তো নেই, একমাত্র আমি বৈষ্ণব, তাহলে আর কার আনুগত্য করবো? আনুগত্য কোনো বালাই রইল না, ল্যাটা চুকে গেল, আর এখন কোনো বৈষ্ণব নেই, আর কার আনুগত্য? ঠিকই তো কথা, তাহলে বৈষ্ণব নেই এখন, না আমরা এই ইচ্ছে মতো চলো, আমরাই তো বৈষ্ণব। এটা যারা বলেন তারা নিশ্চিত জানবেন মায়াবাদী,
Those who are speaking this way, there is no Vaishnava in this world at present. Surely, know it for sure, they are all Mayavadi. তারা প্রত্যেকেই মায়াবাদী বলে জানবেন। যদিও আমরা প্রত্যেকেই more or less we are all contaminated by মায়াবাদ দর্শন, আমাদের প্রত্যেকেই মায়াবাদ বিচারে দুষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই মায়াবাদ বিচারেতে দূষিত হয়ে রয়েছে। এর কথাটা বুঝলাম না, আমাদেরকে আপনারা মায়াবাদী বলছেন। কোথায় মায়াবাদী বললাম আমি? আমি তো মায়াবাদী বলিনি। প্রভুপাদ বলছেন আমরা কম বেশি সবাই মায়াবাদ বিচারে দূষিত হয়ে রয়েছি। এই কথাটা বুঝলাম না, এটা খুব আপত্তিজনক কথা। ইটস এ রিভল্টিং ওয়ার্ড, মানে রিভল্টিং ওয়ার্ড, বাট স্টিল ইউ উইল হ্যাভ টু বিলিভ ইট। এটা রিভল্টিং ওয়ার্ড, কিন্তু মানতে হবে, কেন মহাপুরুষ বলেছেন। তার কথার বক্তব্য হলো আমরা গুরু বৈষ্ণবকে বাইরে দার্শনিক বিচারে সম্মান দিয়ে থাকি, কিন্তু অন্তঃকরণের দিকে যদি তাকাই দিকে সম্মান দিই না। বাইরে দিই, অন্তঃকরণের দিকে দিকে আমাকে জিজ্ঞেস দেবো সত্যি আমি সম্মান দিই, গুরুদেবকে বৈষ্ণবকে বিশ্বাস করি, বলো না। অন্তঃকরণে বলবে না, বাইরে বল, বলো আমি তো মানি গুরুদেব, আমি দীক্ষা নিয়েছি, কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে এরা বাস্তবিকভাবে গুরু বৈষ্ণব ভগবানকে 100% মানে না। If there is 5% less belief in Gurupada Padma, that is called the contamination of Mayavad. So long as I am not going to develop 100% faith and belief in Gurupada Padma, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মায়াবাদ বিচারে দূষিত, কন্টামিনেটেড। কোনো না কোনোভাবে মায়াবাদ আছে আমার, আমি পুরো বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ বিশ্বাস করি, আমি মানি, হ্যাঁ 100 বিশ্বাস করি। 100 বিশ্বাস না করলে whatever shortage is there, whatever percentage shortage, that according to that ratio I am contaminated. আমি দূষিত হয়ে পড়ে রইলাম, আমাকে এবার বাঁচাবে কে? আমার কিছু করার নেই। যার জন্য যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে বলছেন নৈবাত্মনো প্রভুরয়ম নিজ লাভ তুষ্ট। গুরু বৈষ্ণব নিজ লাভই সন্দেহ। দেখো ওদেরকে লুকিয়ে যদি কোনো সিসি ক্যামেরা ঘরে লাগিয়ে নেয়, আমাদের গুরুপাদ লাগিয়ে দিয়েছিল ক্যামেরা, গুরু কেউ জানে না, ছোট্ট একটা ক্যামেরা কোথায় লাগিয়েছে কেউ জানে না। আমেরিকার ভক্তরা উনি রাতে দিন কী করছেন, চোখে জল পড়ছেন, নাম করছেন, সব তুলে গেছে। ওই জন্য আপনাদের যদি বিশ্বাস না হয়, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের একটু ক্যামেরা লাগিয়ে দিয়ে আসবেন গোপনে, ছোট্ট একটা। ওরা দিনরাত কী করে, আপনাদেরই মতো ক্রিয়াকর্ম করে নাকি ঠকজোচ্ছ, এটা তাহলে ধরা পড়বে। ওরা কি করে সারাদিনে এটা দেখা যাবে, তাহলে তারা কি করে বোঝা যাবে। সারাদিন ওরা ভজনে ব্যস্ত। আমার মনে হয় উনি আরাম করছেন, ধোকা মারছেন জগৎকে। এবার লোকের কাছেই এবারে লেকচার মারেন। আর এই লেকচার তো 2 মিনিট হবে, তারপর তো লেকচার আর থাকবে না। লেকচারের একটা লিমিট আছে। লেকচার 1 ঘন্টা দেওয়া যেতে পারে মুখস্থ করে, তারপর তো আর হবে না। হরিকথা আত্মার বৃত্তি, নিরন্তর হরিকথা বন্যার মতো প্রবাহিত হয়, এটাকে বলে হরিকথা। তারে নৈবাত্মন প্রভুরায়ণ নিজ লাভ তুষ্ট, নিজ লাভে সন্তুষ্টন গুরু বৈষ্ণব। আর যদি মনে করি আমি কিছু গুরু বৈষ্ণবকে দিলাম, ভগবানকে দিলাম, এটা কী জন্য? এরা ভাগবতে বলছেন যে এটা নিজের সুবিধের জন্য দিলাম। আমি যে নৃসিংহদেবকে একটা তুলসীর মালা দিলাম, আমি যে একটা নৃসিংহদেবকে তুলসীর মালা দিলাম, বিভিন্ন আমি ডাবের জল অনেক কিছু দিয়ে এলাম, এটা কী জন্য? কী জন্য দিলাম? নিজের সুবিধের জন্য। ভগবানের কী সুবিধা হলো এতে? যার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো বস্তু বা ব্যক্তি নাই যেটা ভগবানের নয়। আমি গঙ্গা জল দিলে সেটাও ভগবানের, আমি গাছের তুলসীটা দিলে ওটাও ভগবানের, ফলটা বা গাছ থেকে পেরে ওটাও ভগবানের। এমনকি আমি যে একটা মানুষ বলে পরিচয় দিচ্ছি, জন্তু একটা আমি যে নিজেকে মানুষ বলে, আমার এই দেহটাও ভগবানের, আমার তো নয়। তাহলে আমি কি পরিচয় দেব? একমাত্র পরিচয় ভক্তিটা। ভক্তি থাকলে পরিচয় মনে মূল্য আছে, ভক্তি না থাকলে কোনো মূল্য নেই। যেটা কালকে বলছিলাম হরিকথার প্রায় শেষের দিকে, কালকে বলছিলাম জ্ঞানতঃ সুলভ মুক্তির ভক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ শ্রেয়ম সাধন সহস্রৈর হরিভক্তি সুদুর্লভা।
হরিভক্তি পাওয়া যাবে না। বাকি কী চাও বলো, জ্ঞানতঃ সুলভ মুক্তির ভক্তি, ভক্তি ভোগ, আর তাহলে যোগভোগ্য দান দক্ষিণা করো, সব হয়ে যাবে। জ্ঞানতঃ সুলভ মুক্তির ভক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ শ্রেয়ম সাধন সহস্রের হরিভক্তি সুদুর্লভা। হরিভক্তি সুদুর্লভ, হরিভক্তি পাবে। অন্য কিছু চাও, লাড্ডু মন্ডা মিঠাই প্রতিষ্ঠা টাকা পয়সা মেয়ে ছেলে কী চাও বলো, সব নিয়ে যাও, ভক্তি চাইবে না, ভক্তি দেওয়া হবে না তোমার। এইটি তোমার, দ্যাট ইজ ইউর পানিশমেন্ট। ভগবান ক্যান নট গিভ ভক্তি টু মি, দ্যাট ইজ পানিশমেন্ট। When a man is devoid of bhakti, is just like animal. ভক্তি শূন্য মানুষের দাম হলো একটা পশুর যত মূল্য আছে তার থেকেও নিচুতে। এই ভক্তি দেওয়া হবে না, আর কি চাও বলো নিয়ে যাও, ভক্তি দেওয়া হবে না। ভক্তি সুদুর্লভ। মই ভক্তির হি ভূতানাম অমৃতত্বায় কল্পত। আমার ভক্তিকে বলা হয় বাস্তব নিকচার, অমৃত। আমার ভক্তিকে বলা হয় বাস্তব অমৃত, এটা দেওয়া হবে না। গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে যত চালাকি করবে, গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে তত মরবে, যত চালাকি করবে তত মরবে। কেন আমরা চোরাবালুতে আছি। চোরাবালু এনে, চোরাবালু জানি, চোরাবালু জানি, চোরাবালু এই যে বালিতে রাখলে আস্তে আস্তে ভেতরে চলে যায়। You know, sand in desert, there is one certain portion where you put your leg, then you can go down. If you do more, chanchal, you can go more down. Little bit stand, somebody can come and save you. যত চঞ্চল হবে তত বেশি করে তাড়াতাড়ি যাবে। আমাদের হচ্ছে এই চোরাবালিতে আমরা পড়েছি, আমাদের পাটা এখন চোরাবালিতে। যত চালাকি করবো গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে, যত চালাকি করবো তত মরব। কী লাভ হবে? যত চালাকি করবো তত মরব, তত বেশি করে তাড়াতাড়ি নিচে যাব, কেউ বাঁচাবে না। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থাটা। তাহলে নিজ লাভ তুষ্ট, ভগবান নিজ লাভে সন্তুষ্ট। তাহলে কোনো মালা বা কোনো কিছু ভজন, কোনো কিছু ভগবানের জন্য করি, সেটা হচ্ছে কিসের জন্য করলাম না, এটা নিজের মঙ্গলের জন্য করলাম। প্রতি মুখস্য যথা মুখশ্রী। জাস্ট লাইক আই এম ওয়াচিং মাই ফেস ইন এ মিরর। একটা আয়নাতে আমি নিজের মুখটা দেখছি, কেরাম দেখবো? আরে কেরাম দেখবেন, যেরাম মুখটা সেরাম দেখবেন। প্রতি মুখস্য যথা মুখশ্রী। যেরকম আমার মুখটা সেরামই দেখবো। আবার কী দেখবো? মুখটা বিকৃত করে এরমই দেখবে। ভালো করে থাকো সেরম দেখবে। তাহলে তোমার গুরু বৈষ্ণব, whenever you come in front of Guru Vaishnava, they can see your heart, they can understand everything. You cannot hide anything. তুমি লোকাতে পারবে না, তুমি লোকাতে পারবে না। তোমার চোখের সামনে তারা বুঝতে পারবে। আয়না, তাদের হৃদয়টা হচ্ছে দর্পণ, তাদের হৃদয়টা হলো দর্পণ। তার সামনে আসলে তোমার অন্তঃকরণে কি পরিস্থিতি এখন, what is the condition of your heart, whenever you come, immediately it can get reflected inside the heart of Gurupada. গুরু বৈষ্ণব হৃদয়ে প্রতিফলিত হবে সঙ্গে সঙ্গে, বুঝে নেবে, আর কিছু না। তাহলে কথাটা কি বলা হচ্ছে, কথাটা বিচার হলো এই, প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রী। যেমন বেদান্ত সূত্রে বলছে, বেদান্ত সূত্রে বলছে, বেদান্ত সূত্রে বলছে, বেদান্ত সূত্রে বলছে যেমন করে আয়নার সম্মুখে তুমি দাঁড়াবে। বেদান্ত সূত্রে বলছে যেমন করে আয়নার সম্মুখে তুমি দাঁড়াবে, যেরকম দেখবে সেরকম। মানে আমি আমার অন্তঃকরণকে যেরকমভাবে তৈরি করেছি বা যেরকম আছে, অ্যাজ ইট ইজ আই ক্যান সি, ঠিক সেরকমই আমি দেখব আয়নার সামনে। এটা বেদান্তের একটা গুপ্ত সূত্র আছে, বেদান্তে একটা গুপ্ত সূত্র আছে। ঠিক যেমন আয়নার সামনে আমি নিজেকে দেখতে পাই, ঠিক সেরকম আমি গুরু বৈষ্ণবের সামনে গেলে গুরু বৈষ্ণব আমাকে দেখতে পায়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমার যেরকম আমার নিজের মুখের চেহারাটা দেখতে পাই, ঠিক সেরকম গুরু বৈষ্ণবের অন্তঃকরণ পরিষ্কার একটা দর্পণ। তার সম্মুখে আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের প্রতিফলন তার পড়বে, সে দেখে বুঝতে পারবে এই অবস্থা।
গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের সামনে কেউ যদি চালাকি করে আসতো গুরুবাবা ঠিক বুঝতে পারতেন, কিছু বলতেন না, চুপচাপ থাকতেন। আবার কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব, খুব ভালো লোক এসছেন, যেমন জগদীশ প্রভু, যেমন হুইজ জগদীশ প্রভু, হু ইজ দ্য ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ, হু ওয়াজ জগদীশ প্রভু স্কুল মাস্টার, হি ওয়াজ ভেরি নাইস ম্যান, হি ওয়াজ আ ভেরি নাইস ম্যান, ভেরি প্লেন হার্টেড, ভেরি নাইস। জগদীশ প্রভু, তার নাম হলো ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজ। তিনি যখন ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের সম্মুখে এলেন, আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন, কোথা থেকে এসছেন আপনি? আসুন আসুন, বসুন বসুন। আরে সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে বসালে। কী এনেছেন? একটা তরমুজ, ওয়াটারমেলন, দিন দিন, একটা তরমুজ। যে বাবা কিছু এনে সব দূর করে ফেলে দেয়। কী এনেছেন আপনি? তরমুজ, দিন দিন, নিয়ে রাখলেন। বসুন বসুন। কোথা থেকে এসছেন? আমাকে বিমলা প্রসাদ সরস্বতী পাঠিয়েছে বক্তব্য ঠাকুর। ও ভালো ভালো, বসুন বসুন। আপনার নাম কি? একটা কীর্তন করতে পারেন? হ্যাঁ, আপনি বললে কীর্তন করব। কীর্তন করুন। কীর্তন করলেন। কীর্তন করার পর বাবাজি মা এত সন্তুষ্ট হলেন যে হৃদয়টা গদগদ হয়ে গেল। বাহ, খুব সুন্দর কীর্তন শোনালেন না কেন? এটা বাস্তবিক কীর্তন, তাই হৃদয় থেকে করেছে। হতে পারেন তিনি গৃহস্থ, পূর্বে তিনি গৃহস্থ ছিলেন, ছেড়ে দিয়ে তিনি, কিন্তু তার অন্তঃকরণ এত ভালো ছিল, সরল। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপা করতেন, প্রভুপাদ কৃপা করতেন। সরলতাই হলো মেন। আমরা যদি সরলতাকে হারিয়ে ফেলি, কি থাকলো তা? ইফ ইউ লুজ আওয়ার সিম্পলিসিটি, সাধারণ অন্তঃকরণের সরলতা হারিয়ে ফেলি, তাহলে সব হারিয়ে ফেললাম, সব অল গন, ভজন রাজ্যে কিছু থাকবে না। তাহলে ঠিক যেমন করে গৌরকিশোর বাবাজি মা বুঝতে পারতেন তার সম্মুখে এলে। আবার কেউ যদি আসতেন তখন কাঁচা গালাগাল দিতেন, এটা আমি সভাতে বলতে পারবো না। এই করতে এসছো বলে একটা গালাগাল দিয়ে দিল, লেখা আছে, কাঁচা গালাগাল দিয়ে দিই, যা দূর হ। বুঝতে পারতেন চালাকি করতে এসছে। হ্যাঁ, কত লোক ঠকাতে আসতো তার কাছে, ঠকাতে এসে ঠকে চলে যেত। ওরা মনে করে গুরু ঠকাবে। একটা জাতগোসাই নাকি রোজ, প্রায় রোজ এসে বিরক্ত, আমাকে একটু রূপানুগ ভজন শিখি। আজকে সময় নেই, পরে আসবেন। পরে আবার কদিন, দু একদিন পরে এলেন, আজকে আমার ফুরসত নেই, আবার পরে আসবেন অন্যদিন। আবার পরে এলেন, বারবার ঘুরেই যাচ্ছে। একদিন তো রেগে আগুন, কি যখনই আসি বলে সময় নেই, ফুরসত নেই, লাগবে না আমার শেখাতে, আমি চললাম। রেগে গিয়ে একবার আগুন হয়েছে, যখনই আসি সময় নেই, রেগে গিয়ে চলে গেল। গৌর বাবাজি মহারাজ একা একা হাসছে। যারা এক পয়সার মা বাবা ছাড়তে পারে না, তারা নাকি রাগানুগা ভজন। আমার কৃষ্ণের, না, হ্যাঁ, কৃষ্ণের মাথায় পা দিয়ে ওরা উপরে উঠে পায়খানা করবে। কৃষ্ণের মাথাকে মই বানাবে, উঠে পায়খানা করবে। এগুলো অমানুষ, এগুলো ঠকাবে, রূপানুগ ভজন করবে। হ্যাঁ, যারা এক পয়সার মা বাবা দেহের একটু ঘাম ঝরলে পরে ওরে বাবা এসি চালা, তারা করবে রূপানুগ ভজন। গ্যাঁজা খেয়েছো নাকি? আচার্যগুলো গ্যাঁজা খেয়ে প্রচার করেছিল, রূপানুগ ভজনের প্রচার। গ্যাঁজা খেয়েছিল তারা নিজেরাই বোঝেনি গুরুবর্গের কথা, তারা সমাজকে সর্বনাশ করেছে। যাই হোক, অধিক কথা বলার আর সময় আপনারা আমাকে দেননি, অনেক দেরি করে আপনারা এসছেন সব কিছু। যাই হোক, বর্তমানে গুরুপাদ পদ্মের দৈন্য সম্বন্ধে আলোচনা করলে, যেটা হচ্ছে বৈষ্ণব রাজ্যের সবচেয়ে প্রধান বিষয়, এটা একটা ঐতিহাসিক বিষয়, পারমার্থিক ঐতিহাস। তার জীবনের দৈন্য যারা অনুভব করেছেন তারা নিজেরা কপটতা করতে লজ্জাবোধ করবে, যে এনার শিষ্য, ইনি যা দেখিয়েছেন, আমি এর কাছে কি কপটতা করব, এটা তো আমার উচিত হয় না। এনার শিষ্য বলে পরিচয় কি করে দেবো? কি সরল ছিলেন তিনি। হাজার হাজার লোক তার পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে, তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করে লুকিয়ে রয়েছেন। ছি, আমার পুজো করছে এরা কেন, আমার পুজো কেন করছে এরা? লজ্জায় তিনি মাথা কাটায় যাচ্ছে। 100 বছরের পূর্তি দেখে সব জগতের লোক এসেছেন পুজো করবার জন্য, তিনি মাথা নিচু করে লজ্জায় বসে রয়েছে, তাকাতে পারছেন না লজ্জায়, আমাকে পুজো করছে কেন এরা? এইরকম ধরনের, এই হচ্ছে বৈষ্ণব বলে, একে বলে বাস্তবিক বৈষ্ণব। যখন 96 বছরের উৎসব চলছিল, সেই সময় ছিল সন্ত গোস্বামী মহারাজ থেকে আরম্ভ করে অনেকেই এসছেন তারা পুষ্পাঞ্জলি দিতে, কিন্তু ডাক্তার তাকে বলেছেন নিচে যাবেন না, নিচে যাওয়া যাবে না, শরীর ভালো না।
তিনি ছটফট করছেন নিচে যাবেন, বৈষ্ণবরা এসছে কিন্তু দেখে যেতে দিচ্ছেন না কেউ। লাস্টে সবাই ওপরে গেলেন, সন্ত সবাই। এবার তিনি চোখে জল নিয়ে বলছেন, আমার ইচ্ছে ছিল আজকে নিচে গিয়ে আপনাদের পুষ্পাঞ্জলি দেবো, আপনাদের চরণে পূজা করব, কিন্তু আমার কপালে নেই, আর কি করব, বৈষ্ণব পুজো কপালে থাকা দরকার, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব, আমাকে যেতে দিচ্ছে না এরা। বলে তিনি দুঃখ করলেন, আমাকে যেতে দিচ্ছে না, আমরা নিচে গিয়ে আপনাদের পুজো করব, করতে দিল না আমাকে। এটা কোনো গল্প কথা নয়, এটা উনি করতেন। কেউ জানতো না, কেউ জানতো না, nobody knew the actual date of Avirbhav Tithi of Bhakti Mahaprabhu. কেউ জানেনি, জগতে কেউ জানতো না, কাউকে তিনি বলতেন না। শিল ভক্তিবেদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছেন, আমার জ্যেষ্ঠ গুরু ভাই একটা দিনেতে কিছু মালা কাপড় পোনা কিনে কোথায় যায়, এর কিছুতে বুঝতে পারছেন না। আর প্রশ্ন করতে, বড় ভাই তো, কোথায় যাচ্ছেন বলতে পারে না, কোথায় যায় তিনি। এটা কয়েক বছর লক্ষ্য করে তিনি পাঠিয়ে দিলেন, কেউ দেখতো দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন উনি। দেখে উনি পরমহংস মহারাজ, তার বয়সে জ্যেষ্ঠ ছিলেন, পরমহংস মহারাজের কাছে গিয়ে তাকে পূজা করতেন, মালা দিতেন এবং বলতেন না কী কারণ। মাধব গোস্বামী মহারাজ একজন অ্যারেস্ট করলেন। মাধব গোস্বামী মহারাজ ওয়ান ডে ওয়ান্টেড টু অ্যারেস্ট ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী। বলুন আপনার আজকে কী দিন, না না কিছু না, বলুন কী। কেন, মাধব গোস্বামী ছোটো গুরু ভাই তো, পূজা করতে, পুজো করলে উনি রেগে যাবে, ওই জন্য ওনার কাছে যেতেন, উনি নেবেন না পুজো, তো ওনার কাছে যেতেন, মিষ্টি সন্দেশ সব কিছু নিয়ে ওনার কাছে যেতেন, কেউ জানতো না। এবার মাধব গোস্বামী মহারাজের চরণে আমরা চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। তিনি আবিষ্কার করে বললেন, দেখ তোদের গুরুপাদপদের আবির্ভাব তিথি এই দিন, তিনি বলেন না কাউকে, আমরা জানতে পেরে গেলাম। আর সেই দিন থেকে আবির্ভাব তিথি পালনের আমাদের দ্বারা কি পালন হয়, এই চেষ্টা করছি, যা হোক এই হলো কথা। আজকে অধিক কথা বলবার সময় নেই, মহারাজ পরে জানলে ওনাকেই আগে বলতে দিতাম, কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে, একটা তো আবেগ আসে। তো আজকে যে শ্লোক দিয়ে শুরু করেছিলাম, এর আর বিস্তৃত ব্যাখ্যা টমিনের নাইট টাইম আই ক্যান এক্সপ্লেন ভাগবতম। ইন দ্য মিন ওয়াই ইফ আই ক্যান গেট অপরচুনিটি আই ক্যান স্পিক সামথিং। নৈবাত মনো প্রভুরয়ম নিজলাভ পূর্ণ মানম জনাদ বিদুষো করুণো বিনীতে যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানম তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রী वांछाकल्पतरुष्य बासिंदु पतितानंग पावने भो वैष्णवभ्यो नमः। আজকে আপনাদের সামনে আমাদের শ্রী নিষ্কিঞ্চন মহারাজ কিছু বলবেন। এনার আগে বলার দরকার ছিল, কিন্তু তিনি পরে এসে শুরু করবি। মহারাজ না 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 একটু বলতে হয়, এটা সম্মান কিছু নয়, এটা পুষ্পাঞ্জলি। না তারপরেও কিছু বলতে হয়। হরি কথা অনন্ত, হরি অনন্ত, হরি রূপ অনন্ত, হরি অনন্ত, হরি রূপ অনন্ত। একই সাবজেক্ট ম্যাটার, একই বিষয়ের ওপর, on one particular subject matter, Prabhupada could speak years after years. That means diversity is there. জন্মাদর্শ শ্লোকের ওপর প্রভুপাদ এক মাস খালি ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন মালাকুচ, একটাই শ্লোক, ফুল 1 month জন্মাদর্শ শ্লোকের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। তাহলে হরিকথা অনন্ত, হরিরূপ অনন্ত, হরিভক্ত অনন্ত, হরিভক্তের গুণ অনন্ত। প্রভুপাদকে one question, somebody wanted to put in one question in front of Prabhupada. প্রভুপাদের সামনে বেশ কয়েকজন ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, how you publish so much, how, where from you getting so much article, this, that, প্রভুপাদকে বলছেন, আপনি কোথা থেকে এত আর্টিকেল পান, এত খবর, যে ডেইলি নদিয়া প্রকাশ, ডেইলি দৈনিক নদিয়া প্রকাশ খবরের কাগজের মতো কোথা থেকে পান? প্রভুপাদ তখন হেসে বলছেন, দেখুন ভগবানের 4 পাদ বিভূতি, তার 3 পাদ আমরা দেখতে পাই না। 1 পাদ বিভূতি হলো অনন্ত, এই বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, 1 পাদ বিভূতি, 1 পার্ট অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই পৃথিবীটা হলো জড়জগৎ, এটাও তো জড়জগৎ, তো দিস ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। তাহলে those who are newspaper man, those who are article writers in the material world, how they manage so many articles, so that daily, even within 12 hours, one newspaper coming out, if you can go to Calcutta.
every 12 hours. Suppose morning time already published, evening time 6 o'clock they again publish one paper. প্রপাত বলছেন যদি জড়জগতের নিউজ পেপারের লোকগুলো এত খবর জড়জগতে পায় যেটা এক পাত বিভূতি, আর আমার ভগবানের 3 পাত বিভূতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সেখানে আমার হরিকথা বলার কি অভাব হবে নাকি? অনন্ত হরিকথা গুরু সম্বন্ধে বলতে থাকলে বলতেই থাকবে। If there is a shortage of philosophy or conception, then surely there is no anugatya. Harikatha is one kind of flow, nobody can speak. It's one kind of continuous, spontaneous flow of this vichar, like Ganga. Gangar moto flow. যাই হোক, এখন মহারাজ আপনাদের সঙ্গে কিছু উপস্থাপন করবেন গুরুপাদ মহিমা সম্বন্ধে।